ما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. باب مرفوعة الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام وأخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمدمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمدمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا وضربوا وضربنا. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومدمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمدمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور وظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ ومع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما أنفك وما فتي وما بره وما دام وما تصرف. منها نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زد كان زيد قائما
وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا ساخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Baik, sekarang apa pelajarannya? Mana si Salim? Silakan kamu David, ya, diberi kasih baris, ya. Si Salimi. Silakan kamu lihat kitabmu. Ya. Contoh-contoh. Ya, al-amsilatu contoh-contoh. Ya. Al-amsilatu ini bentuk muzakkar atau muannas? Hah? Bentuk apa? Muannas, tandanya. Adanya tak marbuta. Kemudian ini mufrad musanna jamak. Jamak apa namanya? Jamak muannatsis salim. Ah. Tandanya apa? Bukan. Jamak apa namanya? Ya. Amsilah. Jamak taksir. Tandanya? Tidak ada tanda jamak muzakkar salim dan tidak ada tanda jamak muannats salim. Tanda jamak muzakkar salim itu apa? Ketika dia rafa, ketika dalam kondisi rafa tambahan waw nun. Jadi isim yang ditambahkan atasnya waw dan nun. Kemudian ketika dia nasab dan jar, ya nun. Ketika nasab dan jar itu tambahan ya dan nun. Nah, kalau jamak muannats salim tandanya tambahan alif dan ta, ya, tambahan alif ta, baik dalam kondisi rafa, nasab ataupun jar sama, ya. Nah, kalau jamak taksir tidak ada tanda jamak muannats salim dan tidak ada jamak muzakkar salim. Mudah atau enggak? Nah, kalau amsilatu ini adalah jamak taksir berarti ada mufradnya. Mufradnya apa? Apa mufradnya Fatimah? Iya. Mislatun. Kemudian musannanya apa? Mislatani. Kemudian jamaknya amsilah, jamak taksirnya. Nah, kalau tadi kalau ini muannas kan, bentuknya muannas kan. Kalau muzakkar, kalau kalimat amsilatu, ya, atau tadi mislatun jamak bentuk apa? Bentuk daripada muannas, bentuk perempuan. Sekarang bentuk laki-lakinya apa? Bentuk muzakkarnya mislun. Jangan malas ngomong, bahasa itu harus ngomong. Kalau malas ngomong ya nggak bisa. Mislun, mislani,
Amsal. Gesa, amsal. Amsal sudah benar. Iya. Ya. Paham sudah di sini? Udah dapat ilmu ya. Nah, udah dapat ilmu di sini tentang pertama tadi pertanyaan pertama. Al-amsilatu. Ini isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Cepat jawab. Isim. Isim tandanya. Alif lam. Tandanya. Tanda isimnya apa? Masuknya alif lam, dukhulul alif wal lami. Kemudian dalilnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami. Itu dalilnya. Bukan dalilnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Udah paham kan? Ya. Maksudnya apa? Alif lam. Nah, kalau tidak ada alif lamnya, ya, kalau ada alif lamnya namanya apa? Isim apa namanya? Kalau ada alif lamnya, alif lama ma'rifat, ya, alif lam ma'rifat. Berarti ini isim ma'rifat. Ya, kalau tidak ada alif lamnya, ya, isim nakirah. Ya, apa arti nakirah? Umum, ya, umum. Ya, ya. Kalau ma'rifat baru tertentu ya, khusus ya. Nah, pertama kita udah tahu ya, ini isim, fi'il atau huruf sudah tahu. Kemudian yang kedua, dia muzakkar atau muannas, alhamdulillah sudah tahu. Oh, ini muannas. Kemudian yang ketiga, kita tahu apakah ini mufrad, musanna, jamak, kita tahu ini adalah jamak, alhamdulillah. Dapat apa? 3 ilmu itu sudah. Alhamdulillah pagi-pagi ya. Baik. Kemudian yang keempat nih, ilmu yang keempat. Apa artinya sekarang ini? Artinya apa? Al-amsilah. Contoh-contoh. Kenapa dikatakan contoh-contoh? Kenapa enggak contoh saja? Contoh gitu. Kenapa contoh-contoh? Karena dia jamak. Ya, baik. Berarti sudah bisa menerjemahkan alhamdulillah walaupun cuma satu kata. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih yang pertama, ba'datid dajjajatu. Ya, ba'datid dajjajatu. Ya, ba'datid dajjajatu. Pertanyaannya, kalimat ba'dat ya, ba'dat di sini itu isim fi'il atau huruf? Jawab. Lihat kitabmu. Pertanyaannya, ba'dat itu isim fi'il atau huruf? Jawab 1 detik saja, nggak banyak mikir. Hah? Fi'il apa namanya? Fi'il madhi, tandanya fi'il madhi. Salah. Ya. Apa tandanya fi'il madhi? Adanya taknis. Dalilnya apa? Wal fi'la yu'rafu biqad, ya. Yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nisis sakinah. Nah, itu. Wa ta'id ta'nisis sakinah. Maksudnya apa? Ta'nis yang sakinah yang sukun. Badat. Paham atau enggak? Udah paham di sini? Ya, jadi wajib tadi. Kenapa tadi itu yang di awal-awal itu kita menghafalkan al-kalamu huwal lafzul ya mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatan sampai fal ismu yu'rafu ya bil la yu'rafu biqad wasini wa sawfa. Kenapa perlu dihafalkan? Ya. Ya, supaya ada dalilnya. Ya, itu dalil nahu ya. Dalil nahunya. Petunjuk, arti dalil itu petunjuk. Ya, petunjuk. Paham sampai di sini? Paham? Jadi kamu supaya bersemangat ya. Bersemangat untuk menghafalkan matan al-jurumiyah yang tadi ya.
kita bersemangat menghafalkan matan al-jurumiyah. Kemudian nanti untuk yang tingkat berikutnya adalah tuhfatus tsaniyah ya. Kemudian nanti setingkat berikutnya ada al-kawakib, kemudian sampai nanti alfiyah ya. Insyaallah ya. Ketika kita sibuk untuk belajar dan belajar, yang kita dapatkan adalah ilmu. Tapi kalau kita sibuk berdebat, maka yang kita dapatkan adalah kerasnya hati dan hilangnya ilmu. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalimat ba'dat ya, ba'dat itu adalah fi'il madhi ya. Nah, kenapa dia baris bawah atau berharakat kasrah ba'dati? Ya, kenapa enggak ba'dat ya? Karena setelahnya ada kalimat ad-dajjaj yaitu iltiqais sakinain ya, berjumpahnya dua yang sukun, jadi satu dihidupkan ya, kalimat taknya dihidupkan, jadi ba'datid dajjajatu. Kalimat ad-dajjajah nah, itu mungkin ada kalimat ad-dajjahah hatu itu salah ya, jadi yang benar ad-dajjajatu dajjaj ya. Lihat di sana ada titiknya enggak? Ada? Oh, berarti ini di kitab saya enggak ada. Ya, ini di kitab ini. Pulpen, pinjam pulpennya. Ya. Ya, ada jatuh ini pakai H ini. Ambil. Ya, ada jajah. Ya, enggak di tasdid ya. Ada jajah. Ada jajatu. Ya. Apa ada jajah? Ada jajah artinya ayam betina ya, ayam betina. Ada jajah, ayam betina itu telah bertelur, ayam betina itu telah bertelur. Ba'datid dajjajatu ad-diqu nanti. Ad-diq kalau ayam jantan. Ya. Ad-diqu kalau ayam jantan. Ini ayam betina ya. Jadi cara mengartikannya fa'ilnya dulu ya. Fa'ilnya dulu ad-dajjajat itu bentuk jamak daripada ad-daja jatun ya. Dajajatani dajajat itu bentuk muannas ya, bentuk muannasnya. Jadi yang diartikan fa'ilnya dulu ada jajat yaitu ayam-ayam betina, kemudian baru ke kata kerjanya ba'dhat ya. Ba'dhat itu telah bertelur. Walaupun dalam penulisan ya jelas di sini fi'il madhi didahulukan, baru selanjutnya adalah fa'il. Ini jumlah fi'lun wa fa'ilun. Jumlah ini disebut dengan jumlah apa? Jumlah fi'liyah ya. Karena diawali oleh fi'lun kemudian fa'ilun. Ya, ayam-ayam betina itu telah bertelur. Kemudian yang kedua, hadaratil Fatimatu. Orang yang namanya Fatimah ya, Fatimah ya, Fatimah itu telah hadir. Jadi orang yang namanya Fatimah, mungkin ada namanya Fatimah Zahra, ada namanya Fatimah ya, Fatimah Aulia, ada mungkin namanya Fatimah apa? Fatimah Suswati ya. Nah, jadi Fatimah ya, Al-Fatimat. Hadaratil Fatimat. Fatimah itu telah hadir. Ya. Paham mudah kamu ini? Mana fi'il madhinya? Zakaria, mana fi'il madhinya? Hah? Yang kencang, pemuda. Pemuda pagi-pagi, enggak boleh ngantuk.
Mana fi'il madinya Yahya? Ya, hadara ya, hadarat. Hadara asalnya ya. Karena kalimat setelahnya adalah kalimat muannas, jadi ditambahkan taknis di sini. Ya, taknis. Jadi hadaratil Fatimat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, akalatil baqaratu. Akalatil baqaratu. Kalimat baqaratu jamak muannas salim, tandanya adalah tambahan alif ta, ya. Kalau ada jamak berarti ada mufradnya, maka mufradnya adalah baqaratun, sapi. Jadi kalau baqarat banyak sapi, sapi-sapi. Baqarat itu artinya sapi-sapi betina. Sapi-sapi betina itu telah makan. Ya, akala asal katanya, setelahnya ada kalimat muannas maka ditambahkan apa? Taknis. Ya, menandakan bahwa yang makan itu adalah muannas, ya, betina. Akalatil baqarat, kesesuaian kalimat. Di sini ada kesesuaian atau kecocokan kalimat, ya. Jadi kalau fi'il madhinya muannas, maka fa'ilnya juga muannas. Kalau fi'il madhinya muzakkar, maka fa'ilnya juga muzakkar. Kesesuaian bahasa namanya. Cocokan bahasa. Kemudian namatis syajaratu, ya, namatis syajaratu, pohon-pohon itu telah tumbuh, ya. Nama artinya tumbuh, ya, karena dia fi'il madhi diartikan telah, jadi telah tumbuh. Asyajarat, pohon-pohon. Syajarat bentuknya adalah bentuk jamak, namanya jamak muannats salim, tandanya tambahan alif dan ta. Tambahan alif ta. Kalau ada muannas berarti ada kalau ada jamak berarti ada mufradnya. Mufradnya apa ini? Sajaratun. Sajaratun. Taknya pakai tak apa? Tak tanis atau tak marbutah? Tak marbutah, ya. Marbut, ya. Tak marbutah, tak yang melingkar, ya. Ya. Tak marbutah. Jadi sajaratun, sajaratani, kemudian sajarat. Ya. Pertanyaannya, i'rabnya dengan apa ini? Tasniah dan jamak itu i'rabnya dengan apa? Ya. I'rabnya dengan harokat atau dengan, ya, dengan takdiran. Dengan takdiran, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, zabahtu ad-dajajati. Zabahtu ad-dajajati. Saya telah memotong ayam-ayam betina. Ya. Zabahtu, ya. Zabahtu ad-dajajati. Saya telah memotong ayam betina. Kemudian yang kedua, madahtu al-fatimati. Madahtu al-fatimati. Jadi kalimat zabahtu tadi, zabaha asal katanya tambahan domir muttasil, yaitu domir muttasil. Tu ini adalah mutakallim wahdah, ya, ana, pengganti daripada kalimat ana. Jadi seolah zabaha ana, gitu, ya. Zabaha ana tapi diganti menjadi zabahtu. Jadi aku telah menyembelih, ya. Jadi kalimat zabahtu ini adalah fi'ilnya zabaha.
kemudian fa'ilnya adalah ana, saya. Dalam hal ini diwakili dengan domir mutaharrik, yaitu tu. Ya, itu fa'ilnya. Jadi zabahtu fi'lun tambah fa'ilun. Jadi ini namanya jumlah fi'lun wa fa'ilun. Ya. Kalau ada fi'il dan fa'il, maka dia membutuhkan maf'ulun bihi. Membutuhkan maf'ulun bihi objek. Ya, membutuhkan objek. Ada fi'il, ada pekerjaan, ada orang yang mengerjakannya, kemudian ada objek yang dikerjakan. Paham sampai di sini? Ya. Jadi kalimat ada jajat ini adalah menjadi maf'ulun bihi. Jadi kalau di i'rab ya zabahtu fi'lun wa fa'ilun ada jajat maf'ulun bihi. Nah, kalau kedudukannya ya, kalau kedudukannya kalau ingin tahu kedudukannya zabaha itu fi'il madhi yang mabniyun ala fatah kalau tidak ya atau selama dia tidak bersambung dengan domir mutaharrik, domir jamak, domir tasniyah. Ya. Jadi kalau dia independen zahaba, ya kan zabaha tidak ada ketambahan, ya domir mutaharrik di depannya tidak ada, maka dia mabniyun ala fatah. Ya, jadi huruf atau terakhirnya ya huruf terakhirnya selalu berbaris atas. Paham atau enggak? Ya, paham? Ya, selalu berbaris atas. Kecuali kalau dia bersambung dengan domir mutaharrik. Baik itu domir mutaharriknya itu adalah dengan domir mutakalim atau mutakalim ma'al ghair, ya, atau jamak, ya, atau jamak tasnya ataupun jamak. Kemudian, nah kalau dia bersambung bagaimana? Zabahtu, ya. Bagaimana mengi'rabnya? Maka dia mabniun ala sukun. Zabahtu fi'lun madhi mabniun ala sukun. Kenapa? Litisali dhamiru raf'in mutaharrikin. Karena dia bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir ya, dhamir yang berharokat. Ya. Dhamirun mutaharrik. Ya. Kemudian ada jajat maf'ulun bihi, kedudukannya mansubun. Kedudukannya adalah dia mansub. Mansub itu berbaris atas. Ya, pada hakikatnya dia berbaris atas. Walaupun terlihat nanti jati ini berbaris bawah ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Alamat nasabnya. Wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan anil fathah, pengganti daripada fathah, li'annahu jam'un muzakkaris jam'un muannatsis salim, karena dia jamak muannatsis salim. Ya, dalilnya apa? Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Ya, ya. Baik. Di sana kalimat walin nasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasbun nun. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a. Ya, fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya. Jadi itu kasrah itu ya, wa amal kasratu.
Fa'ammal qasrah ya. Fa'ammal qasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi al munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salimi. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya, madahtu al-Fatimat, saya telah memuji beberapa orang yang namanya apa? Fatimah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, halabtul baqarati, saya telah memerah susu sapi betina. Ya. Saya telah memerah susu sapi betina. Kemudian yang keempat, apa artinya Salwa? Halabatul baqarati. Ya. Kemudian yang keempat, saqaitu syajarati, saya telah menyirami pepohonan. Kalimat saqo artinya menyirami, ya, mengairi atau menyirami. Ya. Saqaitu. Pakai sin ya, saqaitu asyajarati. Saya telah menyiram pepohonan. Ya, syajarat artinya pohon-pohon, ya. Kemudian selanjutnya, hajamas sa'labu alad dajajat. Ya. As-sa'labu. As-sa'labu di sini adalah artinya apa? Musang. Musang itu telah menerkam ayam-ayam betina. Hajama itu fi'ilnya, itu menerkam. As-sa'labu itu fa'ilnya. Kemudian ala harfu jarrin ad-dajajat adalah ismun majrurun bi ala. Ya. Jadi ala dajajat sebagai maf'ulun bihinya. Jadi maf'ulun bihi di sini dari jumlah jar majrur. Hajama fi'lun madhi mabniyun ala al-fathi. Ya. Kemudian as-sa'labu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ala harfu jarrin ad-dajajat ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa jumlatun minal jar wal majrur fi mahalli maf'ulun bihi. Ya. Kemudian syakartu lil Fatimat, saya telah berterima kasih pada Fatimah itu. Syakartu lil Fatimat. Baik, coba apa artinya? Hajama sa'labu ala dajajat. Ala dajajat. Baik. Syakartu lil Fatimat. Nah. Sekarang yang ketiga, jalastu ba'idan anil baqarati. Ya. Syakartu lil Fatimah. Jalastu ba'idan anil baqarati. Artinya apa? Aku telah duduk jauh dari sapi-sapi betina itu. Jalastu ini fi'lun wa fa'ilun. Jalasa fi'ilnya, kemudian
Domir mutakalim wahdah di sini sebagai fa'ilnya ana. Kemudian ba'idan ya sebagai apa? Hal ya. Kemudian anil baqarati, jumlah anil baqarati sebagai maf'ulnya. Aku telah duduk jauh dari sapi-sapi betina itu. Kemudian yang keempat, zahabtu ila sajarati. Saya pergi ke pohon-pohon itu. Saya pergi ke pohon-pohon itu. Zahabtu jumlah fi'lun wa fa'ilun. Kamu tulis kalau kamu nggak tahu ya. Kalau kamu nggak dapat informasi ya, nggak dapat, belum pernah mendengarkan itu apa itu fi'lun wa fa'ilun, tulis. Nanti kalau mana yang sampai mana kamu nggak pahami, tanya gitu kan? Ya. Jalastu itu fi'lun wa fa'il, zahabtu itu fi'lun wa fa'ilun, ila harfu jarrin, as-sajarat itu as-sajarati ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya. Jadi kalau jamak muannats salim dalam kondisi nasab dan jar itu selalu berbaris bawah ya dengan kasrah. Adapun kalau dalam kondisi rafa dia dhammah dengan dhammah. Baik. Sekarang perhatikan, kalau kamu sudah tahu, pertama tahu eh, bisa membacanya. Pertama, kamu sudah bisa membacanya, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, kamu tahu daripada i'rabnya itu artinya baris akhirnya ya, baris akhirnya kamu tahu. Kemudian tarkibnya kamu tahu, tarkib itu artinya susunan ya, susunan kata tarkib ya. Jadi kalau di sana tarkibnya ini apa ya, jadi kedudukannya ini jadi apa gitu ya, jadi fi'il kah, jadi fa'il kah, jadi maf'ul kah, jadi jumlah jar majrur ya, itu namanya apa, tarkib. Nah itu isi kepala ya. Nah, jadi kan tahu. Ya, nanti kalau ada orang ngomong tarkib, oh tarkib ini loh maksudnya gitu. Ya minimal lah tahu. Oh dia ngomong ini fi'il madhi mudhari amar. Oh dia apa? Ini fa'il. Oh fa'il tuh hukumnya marfu ya. Oh iya, itu kan tahu jadinya. Ya lama-lama banyak pengetahuannya. Ya kalau banyak-banyak bisa banyak pengetahuannya, insya Allah dia bisa baca kitab, bisa memahami kitab, insya Allah. Ya. Walaupun nanti tingkat pengetahuan itu bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%, bisa 100%, alhamdulillah. Nah, jadi senantiasa kita ini memuhasabah diri ya, atau mengintrospeksi diri. Sampai di mana kemampuan kita itu, sampai di mana begitu ya. Nah, walaupun kita sudah 100% pun paham, tidak boleh sombong. Nah, ini kata kuncinya. Kalau orang itu sombong walaupun sudah dapat 100%, maka hilang keberkahan ilmu, itu hilang. Yang bertahun-tahun dia tuntut di pondok ya, mau mondok 10 tahun, 20 tahun, maka hilang ya. Hilang daripada keberkahannya. Ya, tidak berarti tidak bermanfaat bagi dia, justru bahkan mencelakakan dirinya, dia terjebak dalam dosa dan maksiat. Baik. Dan tujuan kita belajar bahasa Arab ini, nahwu dan sorof ini, tujuannya itu supaya kita tahu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi, mana perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan. Begitu juga dengan kita mengetahui bahasa Arab, ya kita tahu Al-Qur'an, kita tahu tafsirnya, kita tahu fikihnya. Nah, jadi untuk apa tujuannya? Satu-satunya tujuan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita akan semangat di dalam belajar. Kenapa? Karena memang itu tujuan hidup kita.
Tujuan hidup kita bukan untuk ke mall belanja-belanja, bukan tujuan kita untuk makan-makan dan minum sebagaimana sapi dan kerbau, ya, tetapi tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah puncak adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liya'buduni ay liyuwahhiduni. Yaitu mentauhidkanku. Ya. Mentauhidkan Allah dalam apa? Mentauhidkan Allah dalam rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta, satu-satunya sang pemberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang mengatur alam jagat raya semesta ini. Ya, termasuk kita yang ada di dalamnya. Kemudian satu-satunya yang kita sembah. Kita sudah mengakui bahwa Allah sang pencipta, satu-satunya sang pencipta. Kita telah mengakui dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam jagat raya semesta. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita yakin akan hal itu, maka kita berkewajiban. Wajib bagi kita itu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini takkan sempurna bila mana kita itu tidak paham terhadap rububiyah Allah dan uluhiyah Allah al-asma was sifat. Al-asma artinya adalah nama-nama Allah yang maha indah dan maha mulia serta maha tinggi. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, jauh daripada kekurangan, jauh daripada keserupaan dengan makhluknya. Kemudian dua sifat-sifat Allah itu maha tinggi dan maha sempurna. Bisa dipahami? Itulah tujuan kita belajar. Jika kita tahu tujuan kita belajar, maka kita akan semangat belajar. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuan daripada kita belajar, maka kita akan mengabaikan. Ngantuk hari kemarin, hari sekarang pun kita ngantuk dalam majelis. Ya, jangan berharap besok kamu tidak ngantuk. Besok kamu akan ngantuk lagi. Kenapa? Karena kamu tidak mempersiapkan diri, karena kamu menganggap bahwa menuntut ilmu ini hanya sekedar hadir di majelis. Tetapi kalau kita betul-betul sadar, maka kita akan mempersiapkan diri. Ya, kita akan tidur lebih awal. Ba'da Isya kita berdoa kepada Allah, kita tidur. Ya, kemudian bangun malam berdoa kepada Allah, bahkan di nanti-nanti pengajian subuh. Bahkan bila perlu, bukan lagi ngaji di subuh, ngaji tengah malam jam 1. Karena dia apa? Memahami daripada gimana caranya agar ia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala betul-betul dengan sempurna. Ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sehingga dia layak menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kalau dia sudah layak menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka genaplah ya ujiannya. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lulus dari ujian tersebut, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia layak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan ya, kenikmatan surga yang mana mala ainun ra'at yang mana yang tidak pernah terlihat kenikmatan tersebut oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pula didengar oleh telinga, kemudian wala khatari ala qalbil bashar, dan tidak terlintas pun dalam hati, saking nikmatnya yang namanya surga. Ya, saking nikmatnya yang namanya surga. Nah, itu tujuan belajar. Bukan tujuan belajar itu untuk menang-menangan, untuk gagah-gagahan, untuk menghina orang lain, tidak. Tetapi tujuan belajar itu untuk kita bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
terus kita menyempurnakan daripada ilmu kita sampai mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau nggak bisa, ya sudah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, cuman sampai di sana kemampuannya, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tak tahu kapan kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah sia-siakan waktumu. Waktu mudamu kamu gunakan untuk apa? Ya, waktu mudamu kamu gunakan untuk apa? Ya. Baik, selanjutnya perhatikan ya, perhatikan. Ya, mungkin kamu bertanya gimana sih caranya belajar bahasa Arab? Nah, kan banyak orang bertanya begitu. Caranya ya pertama perhatikan guru menerangkan, kemudian yang kedua lihat sungguh-sungguh, konsentrasi, ikhlaskan niat, ya, mulai ya, mulai entah itu membariskan dulu, kemudian nanti tahu artinya, terus baru memahami, ya, 3 tingkatan. Baik. Ya, ya, ya. Apa-apa. Baik. Sekarang perhatikan al-bahsu. Al-bahsu. Apa arti al-bahsu? Apa arti al-bahsu? Pembahasan. Ya. Arti al-bahsu apa? Pembahasan. Baik. Unzur, unzur. Ini fi'il amr. Ya, fi'il amr itu mabniun ala sukun. Fi'il amr itu terbentuk dari fi'il madhi. Asal nazara, kemudian ditambahkan alif di depannya, ya, ditambahkan alif di depannya, kemudian huruf terakhir disukunkan. Huruf terakhir disukunkan. Ya. Pertanyaannya, kok alifnya ini dibaca unzur, kenapa ndak anzur atau inzur? Ya. Kalau dibaca anzuru, ya itu nanti fi'il mudhari dia. Ya, anzuru. Sama juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari terbentuk dari fi'il madhi yang ditambahkan huruf mudhara'ah di awalnya dan di akhirnya di dirofakkan, ya, didomahkan. Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il amr diambil dari fi'il madhi nazara, ya, 3 huruf nazara, kemudian ditambahkan alif dan huruf terakhirnya disukunkan, ya, disukunkan. Jadi tadi kenapa unzur, ya, unzur, ya, karena dilihat dari huruf yang terakhir, yang ketiganya, sebelum huruf akhirnya itu berharokat dhammah. Jadi awalnya didomahkan. Unzur. Ya, unzur. Artinya fil amr perintah, kata perintah, lihatlah olehmu. Lihatlah olehmu. Unzur, unzur ilal kalimatil akhirati. Unzur ilal kalimatil akhirati. Al-akhirati. Lihatlah olehmu kepada kalimat-kalimat yang terakhir. Kalimat-kalimat yang terakhir. Kalimat al-akhirati. Al-akhirati.
Fil amsilati sabiqati. Fil amsilati as-sabiqati. Pada contoh-contoh yang terdahulu. Sabiqati artinya yang terdahulu. Ya. Sudah? Coba sambil langsung belajar ya bacanya nih. Ya. Depanan. Depan. Supaya bisa. Sini dekat sini. Sini dekat sini. Dekat sini. Nah. Ya, coba saya tanya sekarang. Unsur tadi udah fiil. Kemudian ilah. Ilah isim fiil atau huruf? Cepat jawab. Hah? Huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Fungsinya? Hah? Membaris bawahkan atau mengkasrohkan ya isim. Isim berikutnya. Ya, ilah. Kemudian al-kalimati. Isim fiil atau huruf? Jelas isim. Ya, jelas isim kan tadi karena ada ilah. Ya, jelas isim. Isim apa namanya ini? Isim ma'rifat. Kalau dilihat dari segi ada alif lam atau tidak ada alif lam. Kalau dilihat dari segi artinya, ya banyak kalimat, ya. Isim apa namanya? Isim jamak muannats salim. Tandanya adanya tambahan alif dan ta. Kalau ada jamak berarti ada mufradnya. Maka mufradnya itu adalah mufrad daripada al-kalimat. Itu apa? Al-kalimatu. Al-kalimatu. Kalau tanpa adanya alif lam, ya, tanpa adanya alif lam apa? Kalimatun. Ya, kalimatun, kalimatani, kalimat. Ya. Kemudian al-akhirati. Ya, al-akhirati. Ya, al-akhirati. Jadi kalimat ila al-kalimat kemudian setelah al-akhirati ma'rifat ba'da ma'rifat bahwa sifat. Makanya adalah sifat ya al-akhirati. Sifat daripada al-kalimat, isim juga. Yang disebut dengan na'at. Ya, na'at. Mengikuti daripada man'otnya. Mana man'otnya di sini? Al-kalimat. Ya. Al-kalimat. Ya. Kemudian fil amsilati ya fi harfu jarrin al amsilati ismun majrurun bi fi. Kemudian as-sabiqati ya naat mengikuti daripada man'utnya. Mana man'utnya? Mana man'utnya? Ya. Naat itu sifat, man'ut itu yang diikuti. Ya, maka man'utnya adalah al amsilati. Paham? Ya, jadi dia diikuti dalam ma'rifatnya kalau al begitu ya. Kemudian dalam muannas ya. Kalau al-amsilati muannas maka as-sabiqati juga muannas. Kalau al-amsilati itu kasrah maka as-sabiqati juga kasrah. Baik. Selanjutnya tajidu kullan minha tajidu ya. Asalnya ini tahu ya, tahu jadu ya, tahu jidu ya. Jadi tajidu asalnya tahu jidu. Tajidu. Tajidu kamu menjumpai atau engkau temukan boleh ya. Engkau temukan. Tajidu kullan minha setiap darinya, artinya setiap daripada kalimat ya. Jam'un muannas ya, muannasun jam'un muannasin ya, jamak muannas, jam'un muannasin saliman. Kamu akan menjumpainya jamak muannatsis salim. Ya. Wa tajidaha fil qismil awal dan kamu akan menjumpainya pada bagan yang pertama marfu'atun dalam kondisi marfu'.
dalam kondisi marfu. Contoh yang pertama ya, lihat di sana ada jajatu ya sebagai fa'il ya. Fatimatu, al-baqaratu, as-sajaratu, itu semuanya apa? Marfu'atun. Li'anna, karena sesungguhnya kullan minha, setiap daripada kalimat tersebut, yaqa'u fa'ilan. Dia jatuh sebagai fa'il. Jatuh sebagai fa'il. Oleh sebab itu dia marfu'. Wa fil qismi tsani, dan pada bagian yang kedua ya, pada bagian yang kedua wa fil qismi tsani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wa fil qismi tsani mansubatan, dan pada bagian yang kedua yaitu dalam kondisi keadaan mansub. Kenapa? Lianna, karena sesungguhnya kullan minha, setiap darinya, yaqa'u maf'ulan bihi ya, yaqa'u maf'ulan bihi, yaqa'u maf'ulan bihi, dia jatuh sebagai apa? Maf'ulan bihi. Wa fil qismi tsalis, dan pada bagian yang ketiga majruratan, dalam kondisi majrur ya, berbaris bawah. Lianna, karena sesungguhnya kullan minha, setiap daripada kalimat tersebut, masbuqun, didahului, biharfi jarrin, didahului dengan huruf jar. Wa idza bahasna, dan apabila kita membahas ya, wa idza bahasna an alamatil i'rabi fiha, apabila kita membahas atau mencari tanda i'rab ya, tanda-tanda i'rab padanya, wajadanaha, kita akan menjumpainya, jariyatun alal asli, maka kita akan dapati kita akan ketahui bahwa pada bagian pertama dan ketiga ya, jariyatun itu artinya berjalan ya, atau berlangsung. Wa idza bahasna an alamatil i'rabi fiha wajadana jariyatun alal asli fil qismil awal wasalis. Jadi kita akan menjumpai tanda-tanda yang asli pada bagian yang pertama dan yang ketiga. Ya. Li'annaha, karena sesungguhnya kalimat tersebut, kalimat akhir tersebut, fil qismil awal, fil qismil awali, pada bagian yang pertama, marfu'atun bid dhammah, dia marfu' dengan dhammah. Wa fil qismi tsalis, dan pada bagian yang ketiga, majruratun bil kasrah, dia majrur, berbaris bawah dengan kasrah. Dia majrur dengan baris bawah dengan kasrah. Amma fil qismi tsani, adapun pada bagian yang kedua, haitsu taqa'a kullu, sesuai ya, haitsu sesuai, taqa'u kullu kalimatin minha maf'ulun bihi. Adapun pada bagian yang kedua, ketika ia menjadi maf'ulun bihi ya, haitsu, ketika dia menjadi maf'ulun bihi, haitsu taqa'u
kullu kalimatin minha maf'ulun bihi. Ketika dia menjadi setiap kalimat tersebut menjadi maf'ulun bihi. Fa inna, maka sesungguhnya kita la najidu, kita tidak menjumpai, ya. Kita tidak menjumpai asaron, bekas atau pengaruh, ya, lil fathi, kita tidak melihat, ya, fathahnya itu di mana, kita tidak melihat, ya. Ya. Wa innama, hanya saja, wa innama, hanya saja, najidu, kita menjumpai akhirah, kita menjumpai akhirah, majuan, majuan, akhirah. Wa innama, hanya saja, najidu, kita menjumpai akhirah, kita menjumpai akhir, kulla kalimatin, setiap kalimat, minha, darinya, maksuran, berbaris bawah. Wa izan, kalau begitu, wa izan, kalau begitu, la budda antakuna, la budda, seharusnya, antakuna, menjadikan, agar menjadikan al-kasratu, agar menjadikan kasrah itu naibatan, sebagai pengganti, anil fathati, dari fathah, fi halatin nasbi, pada kondisi nasab, pada kondisi nasab. Ya, kalimat akhirah itu tadi, kalimat akhirah, kulla kalimatin, akhirah jadi apa? Jadi maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi. Baik. Selanjutnya, al-qaidatu as-sabi'atu wal khamsuna. Kaidah yang ke-57. Perhatikan dengan baik kaidah yang ke-57. Jam'ul muannatsi salimu, jamak muannatsi salim, jam'ul muannatsi salimu, jamak muannatsi salim adalah yurfa'u bid-dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil kasrah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Itu kaidahnya. Jamak muannats salim, jamak muannats salim adalah didomahkan, dirafa'kan dengan dhammah, dengan kasrah. Kalau tadi dari contohnya itu adalah dia berkedudukan sebagai fa'il, fa'il itu adalah marfu'. Kemudian dia nasab dan jar. Dia nasab sebagai maf'ulun bihi, begitu juga dengan jar, jumlah jar majrurnya juga jumlah jar dan majrur menjadi maf'ulun bihi. Paham enggak? Paham enggak? Enggak paham? Hah? Paham atau enggak? Enggak paham. Kan ada contoh di awalnya tadi. Ya. Contoh di awalnya kan ini kalimat badat ad-dajajatu, badat kan fiil, kemudian ad-dajajatu fa'il, fa'il itu kan marfu'. Paham? Nah, marfu'nya di sini
marfu'nya dengan zahirah, ya, dhammah zahirah, dhammah yang tampak. Paham atau enggak? Hah? Paham atau enggak? Jangan menghayal kalau kajian. Pengajian jangan menghayal, jangan ngantuk, jangan mikirkan yang lain. Jadi konsentrasi harus 100%. Baru kita mendapatkan ilmu. Niat karena Allah, fokus, ya, fokus. Jangan menghayal, kemudian cintai guru itu 100%. Ya. Jadi jangan tidur, jadi jangan ditinggalkan. Gurunya jangan ditinggalkan tidur. Jadi kita tidak akan pernah mendengar begitu. Terus kalau tidak paham, yang mana tempat tidak pahamnya, tanya. Kalau tidak paham sama sekali nggak paham, ya berarti ada yang konslet berarti. Ya, ya. Mungkin kalau hari ini kita belum paham, besok jangan sampai nggak paham. Ya, jadi sekarang evaluasi. Oh, sekarang ini saya tidak paham karena saya ngantuk. Oh, kalau begitu besok saya tidak ngantuk lagi. Oh, kalau hari ini saya tidak lengkap, ya bukunya nggak lengkap, kitabnya nggak lengkap. Kalau begitu besok saya lengkapi. Gitu. Tanamkan dalam jiwa, ya, baru bisa insya Allah. Ya. Terus murid itu lebih dahulu datang daripada gurunya. Jangan gurunya yang lebih dulu datang, ya. Nah, terus setiap permulaan mengaji, ya, terutama nahu, itu murajaah dulu. Kita murajaahkan, ya tadi, ya, matan al-jurumnya itu di murajaah, termasuk nanti matan-matan yang lainnya, ya. Nah, sehingga paham, ya. Sehingga paham, selalu lihat ini, ya. Jangan tidur, selalu lihat. Paham? Makanya selalu dihadirkan. Contoh misalnya kayak tadi tentang fa'il